سارے ریسورس کی ضرورت ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، آپ کو ہم ہمارے پروگرام ہدایت میں خوش آمدید کرتے ہیں. اور آج کے ہمارے جو مہمان تشریف فرما ہے پٹیل زبیر حسن صاحب، یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. اللہ پاک نے ان کو دین دنیا بہت نوازا ہے، بہت بہترین انسان ہے. اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی سے ہمیں بھی منور کرے. زبیر صاحب، آپ کو پھر سے ایک بار میں خوش آمدید کرتا ہوں ہمارے پروگرام میں. آپ نے اپنا امپورٹنٹ ٹائم نکال کے ہمارے پروگرام میں شمولیت کی، اس کے لیے تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا. جزاک اللہ. آمین. میں بھی اپنی ذات کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ آپ جس پروگرام کو لے کے بیٹھے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا اور میں تھوڑی دیر کے لیے ماشاءاللہ آپ کے ساتھ شریک رہا. میں اپنی ذات کو خوب خوش قسمت سمجھتا ہوں. جزاک اللہ. پٹیل زبیر حسن صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے آپ کا تعارف، آپ کا انٹروڈکشن کی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں. میرا نام ہے پٹیل زبیر حسن. ایسے میں پرائمری اسکول میں ٹیچر ہوں اور 32 ایئرس سے میں اسکول ٹیچنگ کا کام کر رہا ہوں آنند میں. جی. اسکول کا نام ہے مدرسہ پرائمری اسکول آنند. جی بہت بہت شکریہ اپنا تعارف کرانے کے لیے. میرا جو پہلا کوشچن آپ کا رہے گا وہ یہ ہے کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جو مکمل دین ہے، جو صحیح دین مکمل طریقے سے ہمیں سیکھنا چاہیے، اس کا تعارف ہمیں کرائیے. دیکھو، مکمل دین ہم کو ہمارے نبی تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. جی. آخری حج کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ پیغام دیا کہ میں آپ کو مکمل دین پہنچا چکا ہوں. اس کی جو بنیادی باتیں ہیں اس میں سب سے پہلے اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ ہر ایمان والا جو ہے اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے. ایمان جو ملا ہے ہم کو، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اب یہ جو نعمت ہے اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانو. سب کچھ جو کرتا ہے وہ اللہ ہی کرتا ہے. نفع نقصان کا مالک، ذلت عزت کا مالک، موت حیات کا مالک، بیماری شفا کا مالک اللہ ہے. دوسری بات یہ ہے اللہ کو ان کی صفاتوں کے ساتھ ماننا. مثال کے طور پہ اللہ بہت بڑی روزی دینے والے ہیں، اللہ بہت بڑے دیکھنے والے ہیں. ہم کہیں بھی چلے جائیں لیکن اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ حاضر ہے. ہر وقت اللہ ہمارے ساتھ حاضر ہے. تو اللہ کو ذات و صفات کے ساتھ ماننا. اسی طریقے سے اس میں ایک بات یہ بھی ہے، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرنا، شرک سے بچنا. اللہ اکیلا ہے اور اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ سے یہ بات فرمائی کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرو، گویا تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تم آگ میں جلا دیے جاؤ. اور دوسری بات یہ ہے، اللہ خود کہتے ہیں کہ میں شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہوں لیکن شرک کو معاف نہیں کر سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں، تاجدار مدینہ ہیں، فخر دو عالم ہیں. اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں، جو زندگی ہے، وہ ہر ایمان والا اور دنیا کا ہر انسان، صرف ایمان والا نہیں، دنیا کا جو بھی انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے گا تو ضرور بال ضرور
अल्लाह उसे दुनिया में भी चमकाएंगे, आखिरत में भी चमकाएंगे। आखिरत किसको कहते हैं? उस पर हमारा ईमान है। मरने के बाद की ज़िंदगी को आखिरत कहते हैं। और प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी उम्मत को ये सबक दिया कि तुम दुनिया में थोड़े दिन के लिए आए हो, हमेशा के लिए नहीं हो। आखिरत हमारा हमेशा का वतन है। मरने के बाद एक ज़िंदगी है जिसको आखिरत कहते हैं। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बता दिया कुरान और हदीस के ज़रिए कि भाई हर अमल का बदला तुमको ज़रूर मिलेगा। अच्छे अमल का बदला आखिरत में अच्छा मिलेगा, बुरे अमल का बदला आखिरत में बुरा मिलेगा। अच्छे अमल को लेकर जाओगे तो कब्र जन्नत का बाग बनेगी, बुरे अमल को लेकर जाओगे तो कब्र जहन्नम का गरा बनेगी। इसलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको आखिरत की याद दिलाई है। और ये भी कहा है कि हर वक्त आखिरत को याद करो, हर वक्त मौत को याद करो। हाँ, मौत से पहले मौत की तैयारी करो। अपनी ज़िंदगी में 2 बातें दाखिल करो, अपनी ज़िंदगी में 2 बातें दाखिल करो, खास 2 बातें। एक है अल्लाह का हुक्म और दूसरा है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। जो भी दुनिया का इंसान, ईमान वाला सिर्फ नहीं, ईमान वाले खास, और जो भी दुनिया का इंसान ये 2 बातों को फॉलो करेगा, अल्लाह का हुक्म, प्यारे नबी का तरीका, खाने में, सोने में, पीने में, उठने में, बैठने में, शादी ब्याह में, खरीदो फरोख्त में, कारोबार में, एजुकेशन में, जो भी दुनिया का इंसान प्यारे नबी के तरीकों को इख्तियार करेगा और अल्लाह के हुक्म पर चलेगा, अल्लाह ज़रूर कुरान और हदीस के ज़रिए अल्लाह के नबी ने हमको खुशखबरी सुनाई है कि ज़रूर बिल ज़रूर वो अल्लाह की निगाह में मोमिन गिना जाएगा और मोमिनों को अल्लाह ज़रूर बिल ज़रूर चमकाएंगे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। इसलिए हमको क्या करना है? अल्लाह को एक मानना है। दूसरा क्या करना है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलना है, अल्लाह के हुक्म पर चलना है, आखिरत को हर वक्त याद रखना है। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। किस तरह से आपने इस चीज़ को वजाहत के साथ बयान किया। मुझे उम्मीद है कि हमारे साथ जो सामीन ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, अल्लाह के फज़ल करम से इंशाअल्लाह उनकी ज़िंदगी भी नूर से मुनव्वर हो जाएगी। जुबैर साहब, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जहाँ तक हम ईमान की बात करते हैं, आखिरत की बात करते हैं, तो अपने ईमान को तरोताज़ा करने के लिए और अपनी आखिरत बेहतरीन बनाने के लिए किस तरह से हम राह हिदायत पा सकते हैं कुरान और सही हदीस की रोशनी में? इस पे आप अपने तासुरात बयान कीजिए। देखो माशाअल्लाह, हम ईमान वाले हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो सबसे बड़ी किताब हिदायत की नाज़िल हुई वो कुरान पूरी दुनिया के लिए हिदायत की किताब है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर 23 साल के अरसे में नाज़िल हुई। कुरान अरबी ज़बान में है, तो कुरान के अंदर पूरी ज़िंदगी हर इंसान की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताई। यानी उलमाए किराम उसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। यानी कुरान में अल्लाह की वहदानियत की बातें हैं, अल्लाह की बड़ाई की बातें हैं, और फिर कुरान में बाज़ किस्से ऐसे अल्लाह ने बयान किए जो पूरी दुनिया के लिए यानी इबरत का मकाम होता है। जैसे कुरान करीम में एक किस्सा है यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, कुरान करीम में सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा है, कुरान करीम में मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किस्सा है, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किस्सा है। और फिर कुरान करीम के अंदर सब बातें हैं जिन बातों से इंसान की ज़िंदगी बनेगी पूरी दुनिया के लिए रहमत। उसकी जात के लिए तो रहमत बनेगी, उसके ख़ानदान के लिए तो रहमत बनेगी, उसके मोहल्ले वालों के लिए तो रहमत बनेगी। लेकिन पुरानी ज़िंदगी पर जो भी मुसलमान और जो भी दुनिया का इंसान अमल करेगा, वो कुरान उसे ज़रूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जात से उम्मीद है कि उसे कामयाब करके रहेगा। कुरान वाली जो बातें हैं, कुरान ये हिदायत की किताब है, उसमें पूरी ज़िंदगी बताई है। मिसाल के तौर पे एक बात ये बताया कि भाई
फहश बात के करीब भी मत जाओ, यानी जीना के करीब भी मत जाओ। ये कुरान की एक बात है। अब इतनी बात पर अगर कोई फॉलो कर ले तो दुनिया में बहुत सारे फितने दब जाए। एक बात कुरान ने मर्दों को ये बताई कि आप नीची निगाह से चलो, औरतों को कुरान ने ये बात बताई आप भी अपनी निगाहों को नीचे रखो। अब ये अगर बातें पूरी दुनिया अगर कबूल कर ले तो इंशाअल्लाह अजीज दुनिया में बहुत सारे फितने दब जाएंगे, दुनिया में पाकदामनी का माहौल हो जाएगा, दुनिया में पाकदामनी का माहौल हो जाएगा। और कुरान ने एक बात ये भी बताई कि देखो जिंदगी तो गुजारते हो लेकिन तुम्हारे साथ हर वक्त फरिश्ते। कुरान ने बताया किरामन कातिबीन तुम्हारे साथ नेकी बुराई को लिखते हैं। तुम जो भी नेकी का काम करोगे याद रखो उसको लिखा जाएगा, तुम जो भी गुनाह का काम करोगे उसको याद रखो लिखा जाएगा। कुरान करीम की एक आयत है फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। उसका तर्जुमा जो है उलमाए किराम से जो हमने सुना वो ये है कि तुमने दुनिया में जर्रा बराबर खैर की होगी उसको भी कयामत के दिन तुम देख लोगे, और तुमने दुनिया में जर्रा बराबर शर किया होगा बुराई की होगी उसको भी तुम कयामत के दिन देख लोगे। यानी सब बातें लिखने वाले कौन है हमारे साथ? किरामन कातिब। ये पूरी जिंदगी कुरान ने हमको बताई और उसकी वजाहत के साथ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस यानी वो बातें जो अल्लाह के नबी ने करके बताई और वो बातें जो अल्लाह के नबी ने हमको करने का हुक्म दिया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात पूरी दुनिया के लिए रहमत है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर काम और हर अमल पूरी दुनिया के लिए रहमत है। इस्लाम और साइंस दुनिया में फॉलो है, लोग करते हैं, लोग रिसर्च करते हैं कि इस्लाम और साइंस। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले 1500 साल पहले उम्मत को दिखाई थी। आज साइंस इस बात को सबूत कर रहा है, साबित कर रहा है कि भाई इस काम को ऐसे किया जाए, इस काम को ऐसे किया जाए। पानी देख कर पीना अल्लाह के नबी की सुन्नत है। आज साइंस इस बात को कहता है कि भाई जो भी काम करो, जो भी पानी पियो, जो भी ड्रिंक्स उसको देख कर, ये एक छोटी सी बात है, समझते? ऐसी तो हजारों बातें हैं, ऐसी तो हजारों बातें हैं, समझते कि जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताया। सबसे बड़ा पैगाम हमारे नबी ने हमको ये दिया कि किसी को तकलीफ ना पहुंचाओ, किसी को तकलीफ ना पहुंचाओ। न तुम्हारी जबान से किसी को तकलीफ पहुंचे, न तुम्हारे हाथ से किसी को तकलीफ पहुंचे, समझते हैं? इबादत करने वाला मजमा फरिश्तों का अल्लाह के पास बहुत सारा है जो अर्श के चारों तरफ क्या करते हैं? इबादत करते हैं। यानी हजारों फरिश्ते अल्लाह की इबादत में रात दिन मशगूल हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मुसलमान इबादत न करें, इबादत भी ज़रूर करनी, लेकिन इबादत के साथ साथ इस बात को भी बताया अल्लाह के नबी ने कि तुमसे किसी को तकलीफ न पहुँचे, न तुम्हारी ज़बान से पहुँचे, न तुम्हारे हाथ से पहुँचे, न तुम्हारे किरदार से पहुँचे, बल्कि ये बात बताई कि तुम तुम्हारे पड़ोसी को राहत दो, तुम तुम्हारे मोहल्ले वालों को राहत दो। और ये बात भी बताई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि देखो क़यामत के दिन अल्लाह ताला मामला करेंगे, जो लोगों के लिए अच्छा होगा उसके लिए अल्लाह भी अच्छा मामला करेगा, जो लोगों के लिए अच्छा होगा उसके लिए अल्लाह भी अच्छा मामला करेगा। ये भी बताया, पूरी जिंदगी बताई है। अल्लाह करे हम दुआ करते हैं, हर उम्मती को दुआ करनी चाहिए कि पूरी दुनिया अल्लाह के नबी के तरीके पर आ जाएगी इंशाअल्लाह, तो पूरी दुनिया जन्नत बनेगी, घर भी जन्नत बनेगा, मोहल्ला भी जन्नत बनेगा, पूरी दुनिया जन्नत बनेगी। तो दुनिया को जन्नत बनाने के लिए पूरी दुनिया के लिए पैगाम है, पूरी दुनिया के लिए। और दुनिया में जौन से कोने में जो भी इंसान रहता हो उसके लिए पैगाम है कि वो दो बातों पर अमल करें, कुरान और हदीस, कुरान और हदीस। बस इनकी एक एक बात को गौर से सुने, पढ़ेंगे, सोचेंगे, अमल करेंगे, इंशाअल्लाह अज़ीज़
اللہ رب العزت سے ذات سے امید ہے دنیا امن کا گہوارہ بنے گی, دنیا جنت بنے گی, اور انشاءاللہ العزیز اللہ اسے آخرت میں بھی کیا دے گا, اپنا مہمان کھانا. اللہ کا مہمان کھانا جنت ہے, اللہ اسے جنت میں جگہ دے گی. بس اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ ہر مسلمان کو اور دنیا کے ہر انسان کو قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق. بہت بہت شکریہ. بہت بہترین طریقے سے آپ نے اس بات کو ہمارے سامنے رکھا کہ کس طرح سے خدائے ہدایت پہ ہم کام کریں تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو کامیاب کرے. زبیر صاحب, ایک اور سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کی جو بام دور کی زندگی ہے, ہمارے جو جوان ہے, ہمارا جو یوتھ ہے, کچھ بہترین کام کر رہے ہیں, کچھ لوگ بدقسمتی سے برے کاموں میں لگے ہیں. اس حوالے سے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی طرف سے جو ہمارا یوتھ ہے, جو نوجوان جو سیگمنٹ ہے ہماری سوسائٹی کا, اس کے لیے آپ کا کیا میسج ہے قرآن و سنت کی روشنی میں؟ دیکھو, پہلے تو بات یہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس بات کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے جی کہ ہمارا جو ینگ سرکل ہے, جس کو ہم ینگ سرکل بولتے ہیں, یعنی یہ سمجھو 15 سے لے کے 40 کی عمر, یہ جو 25 سال کا جو وقت ہے, جو جوانی کا وقت کہلاتا ہے, تو جوانی کے بارے میں ہر ایک کو فکر کرنی چاہیے, پوری امت کو فکر کرنی چاہیے کہ یہ جوان طبقہ جو ہے سیدھی راہ پر آ جائے. اب سیدھی راہ پر لانے کے لیے وہ باتیں ہیں کہ ہر جوان کے اندر اللہ کا حکم ہو, ہر جوان 5 وقت کی نماز کا پابند ہو, ہر جوان جو ہے اللہ کی کتاب قرآن کو پڑھنے والا ہو, ہر جوان ہر وقت اللہ کو یاد کرنے والا ہو, ہر جوان جو ہے ہر وقت اللہ کو یاد کرنے والا ہو, ہر جوان کے اندر خدمت کا جذبہ ہو, ہر جوان کے اخلاق اچھے ہو. سمجھتے ہیں؟ تو جوانی بھی قیمتی بنے گی. جوانوں کو یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ جوانی بار بار نہیں ملتی, جوانی ایک بار ملتی ہے. اور یہ بھی ہے کہ جوانی جو ہوتی ہے نا, وہ جنون کا شعبہ ہوتا ہے, اس میں ایک جنون ہوتا ہے. بس اسی لیے تو ہمارے دین نے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جوانوں کے بارے میں بڑی خوشخبری بتائی اور بڑی انعام بتائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس کا یہ خلاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 7 آدمیوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے. اللہ کا عرش کا سایہ جسے مل جائے وہ تو بہت بڑا خوش نصیب ہے. تو عرش کا سایہ میں اللہ تعالیٰ جگہ دیں گے. اس میں ایک یہ بھی بتایا جو جوان اپنی جوانی میں اللہ کی عبادت کرے گا, اللہ کو یاد کرے گا, اللہ کے نبی کے طریقے پر چلے گا, اپنی ذات کو دیندار بنائے گا, اللہ اس جوان کو بھی قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ دے گا. اس لیے اللہ کے وہاں تو یہ ہے کہ میں اپنی جوانی کی طاقت کو گناہوں میں مت بجاؤ, عیاسی میں مت بجاؤ. دیکھو, عیاسی گمراہی لاتی ہے. آج پیسے آ جاتے ہیں, ہمارا جوان طبقہ کیا ہوتا ہے, عیاسی میں چلا جاتا ہے, انجوائے میں چلا جاتا ہے. انجوائے سے کوئی منع نہیں کرتا, اس طرح انجوائے کرو لیکن شریعت کے حدود میں. آپ خوب پڑھو, 2 ہی کام جوانوں کو کرنا ہے, پڑھنا ہے, دیندار بننا ہے. شریعت کے حدود میں انجوائے کرنا ہے, پڑھنا بھی ہے, اچھا پڑھو. امت کو ضرورت ہے, بہت ضرورت ہے, بہت یعنی شدید ضرورت ہے امت کو ایڈوکیٹ کی, امت کو ڈاکٹر کی, امت کو انجینئر کی, امت کو خدمت کے کام کرنے والے نوجوانوں کی بہت ساری ضرورت ہے. IPS کی ضرورت ہے, IAS کی ضرورت ہے, IAS کی ضرورت ہے. امت کو خوب ضرورت ہے. تو پڑھو. مسلمانوں میں ہائی ایجوکیشن بھی کم ہے, اور مسلمانوں کے اندر کیا ہے کہ بھائی بچے جو ہوتے ہیں وہ کچھ حدود تک پڑھتے ہیں, پھر چھوٹے موٹے کاروبار میں لگ جاتے ہیں. تکلیف کیا ہوتی ہے, 2 باتیں آتی ہیں کہ غربت ہوتی ہے, غربت ہوتی ہے کیونکہ چھوٹے موٹے کاروبار میں حالات رہتے ہیں, حالات رہتے ہیں. اور کوئی اتنا بڑا بھی ہوا نہیں ہے کہ اس کو کوئی اچھی یعنی مقام پر نوکری ملے.
تو یہ بات ہے، خوب اچھا پڑھو، خوب اچھا جیو، انجوائے شریعت کے حدود میں کرو، اور جو اچھا پڑھنے کی نیت سے ماشاءاللہ اپنی زندگی کو لگاتا ہے تو بہت سارے ایسے دیکھیں جو بیچارے غریب تھے، اچھا پڑھے، آج اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بنایا کہ وہ دوسرے غریب بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اللہ نے ان کو وہ مقام پر پہنچایا۔ لیکن بات یہ ہے جوان آدمی دل پر لے کہ مجھے کچھ اچھا کرنا ہے، اچھا کرنا ہے، مجھے یہ سب باتوں سے دور رہنا ہے۔ مثال کے طور سے غلط عادتیں جیسے تمباکو کھانا، جیسے ڈرنکس پینا، جیسے جھوٹ بولنا، جیسے بری صحبت میں رہنا۔ ہر جوان کو اس بات کو سوچنا چاہیے کہ میرا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ، اٹھنا بیٹھنا، صحبت۔ لقمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، نبی کا بیٹا تو کتنا اچھا ہوتا ہے، پھر بھی لقمان علیہ السلام کی جو بیٹے کو وصیتیں ہیں، ان وصیتوں میں ایک بات یہ بھی ہے، لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو یوں کہہ رہے ہیں، بیٹا سچوں کے ساتھ رہنا، بیٹا تقوی والوں کے ساتھ رہنا۔ تو ہر جوان کو یہ بھی سوچنا ہے کہ میرا جو بیٹھنا اٹھنا ہے وہ کیسے بچوں کے ساتھ، اچھے بچوں کے ساتھ ہے، دیندار بچوں کے ساتھ ہے۔ جب دیندار بچوں کے ساتھ ہے تو الحمدللہ، کیونکہ ایک بات یہ بھی کتابوں میں لکھی ہے کہ جوان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ جوان جو آدمی ہوتا ہے وہ اپنے دوست کے مذہب پر، کسی کا آپ کو رپورٹ پوچھنا ہے کہ بھائی یہ بچہ کیسا ہے، تو اس کے دوست کا رپورٹ پوچھو تو اس کا دوست کیسا ہے، تو دوست کے مذہب پر جوان ہوتا ہے۔ تو اگر جوانی اپنی اچھی صحبت میں گزر گئی، جوانی اچھی پڑھائی میں گزر گئی، تو یہ جوان امت کا کیا حکم بنیں گے، معین مددگار بنیں گے، امت کی سر کا یعنی تارا بنیں گے، امت کے لیے بہت فائدہ مند بنیں گے۔ ہر جوان کو بری عادتوں سے بچنا چاہیے، اور ہر جوان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میری جوانی اللہ نے ایک مرتبہ دی ہے، اچھا پڑھوں، اچھا لکھوں، دیندار بنوں، دین کے کام میں رہوں۔ آج الحمدللہ دعوت کی ایک مبارک محنت پوری دنیا میں چل رہی ہے، اور مبارک محنت کے ذریعے اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، پوری دنیا میں، پوری دنیا میں، آپ یہاں بھی انڈیا میں، آپ یوروپ میں، آپ امریکہ میں، آپ کینیڈا میں، ایسے ایسے ماشاءاللہ اسٹوڈنٹس ملیں گے جو پڑھائی بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو دین بھی سکھا رہے ہیں، لوگوں کو دین کی طرف بلا بھی رہے ہیں، ماشاءاللہ بس میں بھی جا رہے ہیں، اصل گھر میں تعلیم بھی کر رہے ہیں۔ پوری دنیا سوچنے پر مجبور ہے، آج پوری دنیا سوچنے پر مجبور ہے کہ یوروپ میں سے برائیاں سپلائی ہوتی تھی، کینیڈا میں سے برائیاں سپلائی ہوتی تھی، اور وہاں سے تو فیصلیں سپلائی ہوتی ہے، اور وہاں تو پورا ننگاپن ہے، بے حیائی کا ماحول ہے۔ اب یہ ماشاءاللہ جوان جو ہیں نیچی نگاہ سے جا رہے ہیں، کسی کو ان سے تکلیف نہیں ہو رہی ہے، اور لوگوں کو رائے ہدایت پر لا رہے ہیں، لوگوں کو اچھی باتیں بتا رہے ہیں۔ تو ایسے جوان ہر ایک کو بننا، اس کی تعداد یوں سمجھو ابھی تو 1-2% ہے، 98% ہماری قوم کا نوجوان یعنی یوں سمجھو کہ غلط باتوں میں، غلط زندگی کو گزار رہا ہے۔ تو بس ان بچوں کو آئیڈیل بنانا ہے، جو بچے پڑھائی کے ساتھ اچھا دین کا کام کرتے ہیں، کاروبار کے ساتھ دین کا کام کرتے ہیں، تو خوب کاروبار بھی کرے، پڑھائی بھی کرے، اچھے ماشاءاللہ دیندار بھی بنے، نمازوں کے پابند بنے، اور نبی کے طریقے کے پابند بنے، روزانہ وقت نکال کر قرآن پڑھیں، چلتے پھرتے اللہ کو یاد کریں، زندگی جوانی قیمتی بن جائے گی، پر عبادت خدا کی جوانی میں تو کل بڑھاپا تیرے سر پہ آ جائے گا، وہ کوئی دیر نہیں لگے گی، دیر نہیں لگے گی۔ جوانی تو جنون ہوتا ہے، جب چلی جاتی ہے پھر پتہ چلتا ہے یار جوانی تو کچھ کیا ہی نہیں، اور سب باتیں اللہ کے وہاں محفوظ ہیں۔ ہر جوان کو اس کو یاد رکھنا ہے کہ میری سب باتیں کس کے پاس محفوظ ہیں، اللہ کے پاس، اور اللہ قیامت کے دن اس کو کیا کریں گے، کھولیں گے، اعمال نامے کی کتاب کو اللہ قیامت کے دن کھولیں گے۔ اب اللہ کہیں گے، اللہ ظالم نعوذ باللہ نہیں ہے، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہر ایک سے کہیں گے دیکھو تمہارا عمل نامہ دیکھو، میرے فرشتے تھے تمہارے عمل نامہ لکھنے پر، نیکی برائی کا فرشتہ تھا، کرامن کاتبین تھے، اب دیکھو تمہارا عمل نامہ، دیکھو تمہارے عمل نامے میں
कोई बात ऐसी तो नहीं है कि तुमने कोई नेकी की हो मेरे फरिश्तों ने ना लिखी हो। अब सब देखेंगे, ओहो हर नेकी लिखी है, नेकी की जगह भी लिखी है, बड़ी नेकी भी लिखी है, छोटी नेकी भी लिखी है, क्या करेंगे? अब फिर अल्लाह कहेंगे अच्छा इस किताब में देखो मेरे फरिश्तों ने कोई जुल्म तो नहीं किया नाउज़ुबिल्लाह आप पर, कि तुमने कोई गुनाह न किया हो और मेरे फरिश्तों ने लिखा हो। अब देखेंगे अमालनामे में हर गुनाह लिखा है, छोटा भी लिखा है, बड़ा भी लिखा है। कुरान करीम की आयत है कि तुम्हारी जो आंख की पलक झपकती है ना उसको भी अल्लाह देखता है, तो वो भी लिखा हुआ है, हर चीज महफूज है। अब ये अमालनामा देखेंगे, जब अमालनामा बताया जाएगा उसमें हर बात महफूज है, तो वो ताज्जुब से अल्लाह से यूँ कहने लगेगा अरे इस किताब को क्या हो गया, इस किताब को क्या हो गया कि उसने न कोई मेरी नेकी की बात छोड़ी न कोई गुनाह की बात छोड़ी, न कोई मेरा यानी अच्छा काम छोड़ा न कोई बुरा काम छोड़ा। इसी को कुरान बयान करता है फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। तुमने जर्रा बराबर खैर की होगी उसको भी कयामत के दिन देखोगे, तुमने जर्रा बराबर शर किया होगा दुनिया में उसको भी कयामत के दिन देखोगे। इसलिए हर जवान को ये समझना है अल्लाह के पास पहुंचना है। जवानी हमेशा की नहीं, जवानी की खूब कदर करो, अच्छे नौजवान बनो, पढ़ाई अच्छी करो, अपनी ज़िंदगी को सही बनाओ, कारोबार अच्छा करो, अपनी ज़िंदगी को सही बनाओ, कौम की खिदमत करो, माँ बाप की खिदमत करो, और हर एक के लिए क्या बनो, आंखों का तारा बनो, किसी के गले का कांटा मत बनो, किसी को तकलीफ देने वाले मत बनो। अफसोस होता है मुसलमान नौजवानों का कि जब अखबार में खबरें आती हैं कि कुछ ऐसे दंगे फसाद, कुछ ऐसी गलत बातें, कुछ ड्रिंक्स की बातें, कुछ यानी जुआ खेलने की बातें या कुछ लूटपाट की बातें, उसमें अक्सर मुसलमान नौजवान के नाम आते हैं। रोना आता है कि जवानी इसलिए थोड़ी दी है कि तुम जुआ खेलो, तुम लोगों का माल हड़प करो और तुम लोगों को सताओ, है ना, इसलिए जवानी तो नहीं दिया अल्लाह ने। तो जवानी की हर जवान खूब कदर कर। हम तो ये उम्मीद रखते हैं हर घर में माशाल्लाह दीनदार IPS हो, हम तो ये उम्मीद रखते हैं कौन से, हर घर में दीनदार IAS हो, हर घर में दीनदार माशाल्लाह क्या हो, डॉक्टर हो, दीनदार इंजीनियर हो। हाँ, एक बाप के 5 बेटे हैं, एक डॉक्टर हो, एक आलिम हो, एक हाफिज हो, एक मुफस्सिर हो, एक माशाल्लाह IAS हो, IPS हो। ये हम उम्मीद रखते हैं। अल्लाह करे वो दिन हर घर में अल्लाह पैदा कर दे, हर जवान अपनी जवानी को समझने लगे कि मेरी जवानी कीमती जवानी है, उसको मुझे कीमती बनाना है ईमान और नेक अमाल के जरिए। ये हमारा जवानों को मैसेज है। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बेहतरीन तरीके से आपने हमारे जो नौजवान ये प्रोग्राम देख रहे होंगे या इंशाअल्लाह कभी YouTube के माध्यम से देखेंगे तो उनको ज़रूर इस प्रोग्राम से हमारे जो मेहमान हैं पटेल ज़ुबैर हसन साहब, इनकी जो मैसेज है उससे इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। इसी के साथ सामीन मैं आप सबसे इजाज़त लेना चाहता हूँ, हमारे मेहमान से इजाज़त लेना चाहता हूँ। मैं आपका भाई, आपका दोस्त डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक अब्दुल अहद फारूकी आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर।